Dear students, today I want to continue the discussion of Neet previous year chapter-wise questions of thermodynamics. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 1 to 17 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ തെർമോഡൈനമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ ആൻഡ് തെർമോഡൈനമിക് പ്രോസസ്സസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തെർമോഡൈനമിക് പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ 53 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ PMT ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം 2 ക്വസ്റ്റ്യനോളം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ദ കമ്മിങ് എൻട്രൻസ് എക്സാം. So we can start with the question number 18. A gas is taken through a cycle A, B, C, A. What is the net work done by the gas? അപ്പോൾ ഇവിടെ look, there is a correction in the graph. That is a volume. That is it should be in 10 to the power of -3. നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈക്ലിക് ABC മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് it is a cyclic process and also clockwise, and hence it must be positive. Then half into base എന്ന് പറയുമ്പോൾ the volume at C അല്ലേ, VC minus that VA. ഇതിൻ്റെ this is a 2, 4, 6, this is 8. ഇത് ഒരു 7 എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that volume, that is a 7 minus 2. That is a 7 minus 2, but keep in mind it is 10 to the power of -3 into, then altitude, that altitude is what? That is BC, so that is a 6 minus 2, 6 minus 2, but keep in mind the pressure is expressed in 10 to the power of 5. So this is the area that we can solve it to be equal to half into 5 into 10 to the power of -3 into, that is 4 into 10 to the power of 5, that is equal to 2, 4, 2 ആക്കിയാൽ 10 into 10 square. So that is equal to, we get the answer as plus 1000 joule. So we get A as the choice. We can move to the next one, number 19. During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its temperature. The pressure of a gas is proportional to the cube of its temperature. The ratio of Cp by Cv, that is gamma, we need to find it. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം PV റേസ്ഡ് ഗാമയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അഡിയാബാറ്റിക്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ PV is equal to nRT ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വോളിയത്തിന് പകരമായിട്ട് nRT by P സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get the very important relation for temperature with pressure. T raised to gamma into P raised to 1 minus gamma is a constant. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻ ഇവിടെ വന്നാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് P in terms of T. So P raised to 1 minus gamma, that is proportional to 1 by T raised to gamma. That means we can write P raised to 1 minus gamma എന്ന് പറയുന്നത് proportional to T raised to minus gamma. അപ്പോൾ P എന്ന് പറയുന്നത് proportional to T raised to minus gamma by 1 minus gamma. So that is the very important one. അവിടെ മൈനസ് ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം T raised to gamma by gamma minus 1.
but it is given that t raised to 3. That means we can put the value as gamma by gamma minus 1 is nothing but equal to 3. That is equal to, gamma is equal to 3 gamma minus 3. That is a 3 gamma, 3 is equal to 2 gamma, and gamma take the value as is equal to 3 by 2, and we can take C as the answer. For 20, which of the following relations does not give the equation of an adiabatic process where the terms have their usual meaning? നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഫോർ ദ അഡിയാബാറ്റിക് പി വി റേസ് ടു ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് ടി റേസ് ടു ഗാമ ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വോളിയം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പി വി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പ്രഷറിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ബൈ വി ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിക്ക് പകരം ടി ബൈ വി ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നേ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി. സോ ടി ബൈ വി ഇൻറ്റു വി റേസ് ടു ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ടി ഇൻറ്റു വി റേസ് ടു, ഈ റേസ് ടു 1 മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗാമ മൈനസ് 1 ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻസാണ് സാധാരണ നമ്മളുടെ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ റിലേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, ഇവിടെ ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് ടി വി റേസ് ടു ഗാമ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പി വി റേസ് ടു ഗാമ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ദെൻ പി റേസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ, ടി റേസ് ടു ഗാമ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറായിട്ട് എ ചോയ്സ് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് വൺ. ദെൻ question number 21. A thermodynamic process is taken through the cycle A, B, C, D. Then heat rejected by the gas during the cyclic processes. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് വർക്ക് ഡൺ എന്നല്ലേ. ഇതൊരു എയിൽ തുടങ്ങി എയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ. എ ബി സി ഡി എ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ട് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആകില്ലേ. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ. ഇതൊരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ മൈനസ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ദിസ് സൈഡ് എ ബി 3v മൈനസ് വി, ദെൻ ദ ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് 2p മൈനസ് പി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. That is equal to 2v into p. So that is equal to 2vp ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. So we get the answer for 21 as is equal to A. Good. We can move with the question number 22. 1 mole of an ideal gas from an initial state A to final state B via 2 processes. It first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V. So അവൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ. Its volume is reduced from 3V to V at constant pressure. Then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure. So isobaric ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സ്. ദ കറക്റ്റ് പി വി ഡയഗ്രാം ഈസ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് പി വി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/v ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. പി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/v പറയുമ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആകണം അല്ലേ. അടുത്ത കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഡി ചോയ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. So D is the answer for 22. We can move with the 23.
during an isothermal expansion, a confined ideal gas minus 150 joule of work against its surroundings. This implies that. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ വി നോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനനുസരിച്ച് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം മൈനസ് 150 ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ഇറ്റ് അല്ലേ? യെസ്, അവിടെ നിന്ന് കൃത്യതയോടെ നമുക്ക് പറയാം. സോ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 150. നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ വോളിയം മസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ്. സോ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എനർജി അവിടെ കൊടുത്താൽ ആ കൊടുക്കുന്നത് അതേപടി വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ. 150 ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആഡഡ് ടു ദ ഗ്യാസ്. നമ്പർ 24. A mass of diatomic gas, it is given gamma is equal to 1.4 at a pressure of 2 atmospheres is compressed adiabatically so that its temperature rises from 27 degrees Celsius to 927 degrees Celsius. The pressure of the gas in final state is. So ഫൈനൽ പ്രഷറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അഡിയാബാറ്റിക് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻ അറിയാം. ടി റൈസ് ടു ഗാമ, പി റൈസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേസസിനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് ഈസ് എ T1 P1 ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു T2 റൈസ് ടു ഗാമ, P2 റൈസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റഫ്ലി P2 ബൈ P1 എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ബി ആസ് ദാറ്റ് ഈസ് P2 ബൈ P1 എടുക്കുമ്പോൾ T1 ബൈ T2 ദാറ്റ് മച്ച് റൈസ് ടു ഗാമ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗാമയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.4 ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗാമ 1.4 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം. കാരണം 1 മൈനസ് ഗാമ വരുമ്പോൾ P2 ബൈ P1 റൈസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് 1.4 അപ്പോൾ മൈനസ് 0.4 ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 ബൈ T2 റൈസ് ടു 1.4. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ T1ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പ്ലസ് 273 ഇടുമ്പോൾ കെൽവിനിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി. അതേപോലെ T2 എന്ന് പറയുന്നത് 927 ആണ്. അപ്പോൾ അത് 1200 കെൽവിനിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ T1 300 ബൈ 1200 എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ആയിട്ട് മാറി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈനുള്ള കാര്യം ഓർക്കണേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇവ തമ്മിൽ തിരിച്ചാൽ we get the answer as P1 by P2 raised to 0.4 എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 raised to that 1.4 ആയിട്ട് മാറ്റാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു P1 by P2 എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 raised to 1.4 by 0.4 ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 is equal to P1 into 4 raised to that is 14/4 as we can say as 7/2. That is equal to P1 into 2 square raised to 7/2. 2 to cancel. So that is equal to P1 into that P1 is given as 2 atmosphere here into 2 raised to 7. So we get that is equal to 256 atmosphere. That means C is the answer. We can move with the question number 25. If delta U and delta W represent
the increase in internal energy and work done by the system respectively in a thermodynamic process, which of the following is true? Yes, അപ്പോൾ delta U is the internal energy and delta W, that is the work done. Here, in an adiabatic process, എന്താണ് adiabatic processന്റെ പ്രത്യേകത? ഡെൽറ്റ Q is equal to 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ U എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡെൽറ്റ W തന്നെയാണ്. സോ എ ആസ് ദി ആൻസർ. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡെൽറ്റ U അവിടെ 0 ആയി മാറുകയാണ്. So we can A as the choice. In thermodynamic process, which of the following statement is not true? In an isochoric process, pressure remains constant. In an isochoric process, we know delta V is equal to 0. That is, volume is constant. So that is the concept there. So we can say A as the answer. B, in an isothermal process, the temperature remains constant. In an adiabatic, PV raised to gamma is a constant. In an adiabatic process, the system is insulated from the surroundings. That is, delta Q is equal to 0. If Q, E and W denote respectively the heat added, the change in internal energy and the work done, then in a closed cyclic process, ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സി എസ് ദി ചോയ്സ്. So C is the answer for the problem. That is for 27. So we can move into the question number 28. 1 mole of an ideal gas. So it is given that En is equal to 1. An initial temperature, that is T1, is given as is equal to T Kelvin. It does work of 6 hour. But the process is said to be adiabatic. If the ratio specific heats at constant pressure and at constant volume, that is gamma is given as 5/3, the final temperature of the gas will be. അപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ഡൺ ഫോർ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കുക. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വി ക്യാൻ സേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു NR ബൈ ഗാമ -1 ഇൻറ്റു T1 മൈനസ് T2. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വർക്ക് 6R ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരിക. 1 ഇൻറ്റു R ഡിവിഷൻ ബൈ എന്താണ് ഗാമ? That is 5/3 minus 1 into, that is T minus T2. T2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഒരാറ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. ദാറ്റ് ഈസ് 6 is equal to 1 by, that is 5/3 minus 1. So 5 minus 3, that is 2/3, that much into T minus T2. നമുക്ക് T2ലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. So ഇത് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കാം 3, that is 3, it becomes 2. So 4 is equal to T minus T2. Thus therefore T2, take the value as T minus 4. So that much Kelvin, we can take A as the answer for the problem. We can move into the question number 29. An ideal gas at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8/27 of its volume. The rise in temperature is. So നമുക്കവിടെ അഡിയാബാറ്റിക് ആണ് പ്രോസസ്സ്. അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയവും തമ്മിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ TV raised to gamma -1 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. T2 V2 raised to gamma -1 should equal to T1 V1 raised to gamma -1. അപ്പോൾ നമുക്ക് T2 എന്ന് പറയുന്നത് T1 ഇൻറ്റു V1 ബൈ V2 ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ -1. ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 27 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ കെൽവിനിൽ പ്ലസ് 273, ഇറ്റ് ബിക്കം 300 ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഇനിഷ്യൽ വോളിയം V ആയിട്ട് എടുത്താൽ V2 എന്ന് പറയുന്നത് 8/27 ഓഫ് വോളിയം ഇൻറ്റു ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് 5/3 -1 ആണ്. V cancel ആക്കാം. That is 300 into, that is 27/8, the whole rise to, that is 5 minus 3/2, that is equal to 2/3.
that is equal to 300 into, that is 27 as a 3 cube by 2 cube raised to 2 by 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 cancel ആക്കിയാൽ we can write it to be 300 into 9 by 4. On solving, we get the value as is equal to 675 Kelvin. അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 675 minus 273 and we get the answer as 402 degrees Celsius. B as the choice. We can move with question number 30. The ratio specific heat of a gas at a constant pressure to that at a constant volume is gamma. The change in internal energy of a mass of gas when volume change from V to 2V at a constant pressure P is. So that is given. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാമയാണ്, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത്. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ്. So have to consider this process as an adiabatic process, then only we can solve it. അപ്പോൾ ഒരു അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡെൽറ്റ ക്യൂ 0 ആയതുകൊണ്ട് വി നോ ദ കൺസെപ്റ്റ് ആസ് ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിക്കംസ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു 0 ആയി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ആയി. സോ വി നോ ദ കൺസെപ്റ്റ് ദേ. ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ യു ആണ്. സോ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു. ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് 1 by gamma minus 1 into P1 V1 minus P2 V2. That is 1 by 1 minus gamma. ഈ മൈനസ് അതിനുള്ളിലോട്ട് എടുത്താൽ we get as P1 V1 minus P2 V2. So that is equal to 1 by 1 minus gamma into PV. ഇനിഷ്യലി പ്രഷർ P ആണ്, അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, വോളിയം V ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ P2 എന്ന് പറയുന്നത് P കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 2V ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 1 minus gamma into 2 PV minus P. So we get the value as minus PV. So that is equal to PV by minus താഴോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we can write it to be as gamma minus 1. C as the answer. We can move with the next one, number 31. A sample of gas expands from volume V1 to V2. The amount of work done by the gas is greatest when the expansion is. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, വോളിയം ഡിക്രിമെൻ്റ് അല്ല, വോളിയം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് പ്രോസസ്സ് എങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കർവുകൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വി നോ ദിസ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ദേ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാക്ട് വോളിയം ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്. വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആസ് 32. An ideal gas undergoing adiabatic change has the following pressure temperature relationship. So നമ്മൾ എല്ലാ റിലേഷനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കൃത്യതയോടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. So here D is the answer. We can move with the question number 33. A diatomic gas initially at 18 degrees Celsius that can be converted into Kelvin. We get the value as 291 Kelvin. It is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. That means V2 എന്ന് പറയുന്നത് that is V by 8 ആയിട്ട് മാറുക. ടെമ്പറേച്ചർ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് T2. അപ്പോൾ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്കറിയാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് T1 V1 raised to gamma minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് T2 V2 raised to gamma minus 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് T2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we get the value T1 into
that V1 by V2 raised to gamma minus 1. So that is equal to T1. T1 is what? That is nothing but equal to 291 into that V1 by V2. So V1 എന്ന് പറയുന്നത് V ആയിട്ട് എടുത്താൽ V2 എന്ന് പറയുന്നത് V by 8 ആണ് റൈസ് ടു ഇതൊരു ഡയാറ്റമിക് കേസ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് 7 by 5 minus 1. So that is equal to 291 into that is 8 into raised to that is 2 by 5. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ that much around 2.297 എന്ന് കിട്ടും. That is roughly 668.4 Kelvin. That means we get B as the answer. We can move with the question number 34. An ideal gas A and a real gas B have their volume increased from V to 2V. Under isothermal conditions, the increase in internal energy. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഐസോതെർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് പ്രോസസ് ആണെങ്കിലും ചേഞ്ചിങ് ഇന്റേണൽ എനർജി 0 ആകും, കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. So we can say B as the answer for the problem. We can move with the question number 35. A thermodynamic system is taken from state A to B along ACB and is brought back to A along BDA. It's a Pakka cyclic process. The net work done during the complete cycle, so that is nothing but equal to the area subtended by ACBDA. So that is a C as the answer for the problem. So നമ്മുടെ 33 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ 35 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് 53 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. We can wait for the next video to complete the task. So take care. God bless you.